السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی وفات سے پہلے کئی صحابہ کو یہ بتا دیا تھا کہ ان کے جانے کے بعد دنیا میں کیا کیا ہونے والا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر باقی صحابہ کے ساتھ مسجد نبوی میں تشریف فرما رہے تھے کہ اچانک سے ایک بہت ہی رعب آدمی مسجد میں داخل ہوا۔ ان کے کپڑے سفید اور بال بالکل کالے تھے۔ اس دن سے پہلے انہیں مدینہ شریف میں کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ وہ مدینہ کے رہنے والے نہیں تھے۔ ان کے کپڑوں اور بالوں سے ایسا نہیں لگ رہا تھا وہ کہیں دور سے سفر کر کے یہاں تک پہنچے ہیں۔ مسجد میں بیٹھے سبھی صحابہ غور سے اس شخص کو دیکھنے لگے۔ وہ آدمی سیدھا مسجد نبوی کے اندر آیا اور آ کر پیارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گیا اور کہا، اے محمد، مجھے اسلام کے بارے میں بتائیں۔ اس شخص کے جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، کیا تم نے اس شخص کو پہچانا؟ یہ جبرائیل علیہ السلام تھے اور تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ آپ نے جبرائیل علیہ السلام کو اسلام کے بارے میں بتایا۔ اللہ کے سوا کسی کو خدا نہ مانو، محمد کو اللہ کا رسول مانو، نماز روزہ زکوٰۃ اور حج ادا کرو۔ اس پر جبرائیل علیہ السلام نے کہا، آپ نے بالکل سچ کہا۔ جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کے بارے میں پوچھا۔ آپ نے فرمایا، اللہ کو ماننا، اس کے فرشتوں کو ماننا، اس کی کتابوں کو ماننا، اس کے پیغمبروں کو ماننا، آخرت کو ماننا اور تقدیر کو ماننا۔ جس پر جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، آپ نے بالکل سچ کہا۔ جبرائیل علیہ السلام نے آپ سے احسان کے بارے میں پوچھا اور پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے قیامت کے بارے میں پوچھا۔ قیامت کب آئے گی؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس بارے میں جتنا آپ کو پتہ ہے اتنا ہی مجھے پتہ ہے۔ مطلب قیامت کے دن کا اللہ کے سوا کسی کو نہیں پتہ۔ جبرائیل علیہ السلام نے اس بات کو سن کر عرض کیا کہ مجھے اس دن کے بارے میں کچھ نشانیاں معلوم ہیں۔ اب تک جو بھی باتیں ہوئیں ان باتوں کو آپ پہلے بھی بتا چکے تھے، کیونکہ یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے کچھ پہلے ہی ہوا تھا۔ پورا قرآن نازل ہو چکا تھا، لیکن اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کی جو نشانیاں بتائیں وہ اس سے پہلے کسی کو نہیں پتہ تھیں، اور ان نشانیوں کا تعلق صحابہ سے زیادہ ہم سے ہے، کیونکہ جو نشانی ہیں آپ نے بتائیں اور صحابہ کے سامنے پیش کی، ان نشانیوں کو صحابہ نے اپنی آنکھوں سے پورا ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ وہ نشانیاں آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام صرف صحابہ کو نہیں بلکہ آج کے مسلمان کو قیامت کی بہت ضروری نشانیاں سکھانا چاہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو جواب دیا، جب ایک لونڈی اپنے مالکن کو جنم دے گی جس کو بہت ساری کتابیں سمجھتی ہیں، اولاد اپنے والدین کو غلام سمجھے گی، اور جب ننگے پیر غریب چرواہے ایک دوسرے سے لمبی بلڈنگ بنانے میں کمپٹیشن کریں گے۔ جبرائیل علیہ السلام نے پھر کہا، آپ نے بالکل سچ فرمایا، اور اٹھ کر وہاں سے چلے گئے۔ آپ نے صحابہ کو بھیجا کہ کوئی جا کر اس آدمی کو ڈھونڈے۔ اس دن کے بعد یہ آدمی کہیں بھی نہیں دکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ننگے پیر غریب چرواہوں کا ذکر کیا جنہیں اس زمانے میں بدو کہا کرتے تھے۔ وہ عرب کے باقی قبیلوں سے ہمیشہ دور رہا کرتے تھے اور کبھی بھی ایک جگہ پر نہیں رہتے تھے، بلکہ اپنے جانوروں کے ساتھ ہمیشہ ادھر ادھر چلتے رہتے تھے، گھومنے پھرنے والی زندگی بتاتے تھے۔ اور سب سے عجیب بات، وہ بیڈ بگس عرب کے باقی قبیلوں میں سے سب سے غریب قبیلے ہوا کرتے تھے۔ صرف اس زمانے میں ہی نہیں، اس حدیث شریف کے 1000 سال بعد بھی یہ بیڈ بگس عرب کے سب سے لوور کلاس میں آیا کرتے ہیں۔ اس بات پر صحابہ حیران تھے کہ ہماری سوسائٹی کے سب سے غریب لوگ کیسے آپس میں لمبی بلڈنگ بنانے میں مقابلہ کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت راشدہ ہر طرف پھیلنے کے بعد دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور بن گئی۔ صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ یہ اس وقت کی تاریخ کی سب سے بڑی سپر پاور والی امپائر بن گئی، جو الیگزینڈر دا گریٹ اور رومن امپائر کے جولیس سیزر کے امپائر سے بھی بہت بڑی تھی، جس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ بیڈ بگس پوری دنیا میں پھیل گئے۔ لیکن پھر بھی ان کی سب سے بڑی پاپولیشن عرب کے علاقے میں ہی رہی۔ آہستہ آہستہ وقت گزرتا گیا اور ان کا کلچر بالکل بھی نہیں بدلا۔ یہ بیڈ بگس اسی طرح اپنی زندگی گزار رہے تھے۔ آخر 1000 سال کے بعد عثمانیہ سلطنت کے آخری زمانے میں دنیا پرانے طور طریقے چھوڑ کر ایک نئی
फ्यूचरिस्ट दुनिया में तब्दील हो रही थी तो आखिरी उस्मानी खलीफा सुल्तान अब्दुल हमीद ने मुसलमान को भी मॉडर्न दुनिया की तरफ लाने के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग रेस्पॉन्स दिया और पूरी एम्पायर में बहुत सारे प्रोजेक्ट शुरू किए, जिसमें इस्तांबुल से मदीना तक एक ट्रेन भी बनाई गई। लेकिन इस ट्रेन के रास्ते में हमेशा एक बहुत बड़ी रुकावट रही, यही बेडबंस। इससे बहुत साल पहले 1757 इन्हीं बेडबग्स ने 20,000 हाजियों को शहीद किया। इसके बाद उस्मानिया सल्तनत उनके कल्चर को चेंज करने लगी और इन्हें अपनी सोसाइटी से एक नॉर्मल सोसाइटी में रहने का मौका दिया। लेकिन बेडबंस कबीले उस्मानिया सल्तनत के इस फैसले से बिल्कुल भी खुश नहीं थी और आखिर सऊदी अरब के पहले बादशाह इब्ने सऊद ने बेडबंस को इकट्ठा करके एक फ़ौज बनाई और ब्रिटिश के मदद से इस पूरे इलाके को फ़तेह कर लिया, जिसे आज हम सऊदी अरबिया कहते हैं। कुछ सालों के बाद इस इलाके से तेल निकालना शुरू हो गया। यही बेडबंस, जिनकी इससे पहले कोई औकात नहीं थी, अब दुनिया के सबसे रिच लोगों में से एक हो गए और इनमें से बहुत सारे बिलियनियर्स और मिलियनियर्स भी सामने आए। लेकिन तेल निकालने के बाद सारे लोगों को ये पता चला ये तेल हमेशा के लिए नहीं रहने वाला, यानी कि बहुत जल्द ये ख़त्म होने वाला है, जिसके साथ उनकी सारी लग्जरी लाइफ भी ख़त्म हो जाएगी। तो सबसे पहले दुबई के बादशाह शेख मोहम्मद राशिद, जो एक बेडबंस यानी कि बद्दू कबीले से हैं, इन्होंने ख़ुद एक बार खनीज टाइम के इंटरव्यू में बताया कि उन्हें बेडबंस कबीले के होने पर फ़ख्र है। उन्होंने दुबई को ऑयल से निकालकर टूरिज़्म पैलेस में तब्दील किया और कहा कि ही टाइम में दुबई दुनिया की बेस्ट सिटीज़ में से एक सिटी बन गई और कुछ सालों के बाद दुनिया की सबसे लंबी बिल्डिंग बुर्ज खलीफा भी दुबई में बनाई। ये अब तक इंसानों की बनाई हुई दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग है। इससे पहले दुनिया में आज से 4500 साल पहले इजिप्ट में बनाई गई फ़िरौन के पिरामिड्स द पिरामिड्स की थी। इंसानों की बनाई हुई सबसे बड़ी बिल्डिंग थी और दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग होने से ये टाइटल इस पिरामिड के पास 3800 सालों तक रहा, यानी कि फ़िरौन के बाद 3800 सालों तक कोई भी फ़िरौन से ऊंची बिल्डिंग नहीं बना सका। लेकिन 3800 साल बाद यूरोप की एक चर्च ने पिरामिड्स का ये रिकॉर्ड तोड़ दिया। इसके बाद पेरिस के एफिल टावर में तबाह होने वाले ट्रेड सेंटर भी दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग रह चुकी है। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। दुबई की इस कामयाबी को देखकर सऊदी ने इसको कॉपी किया और मक्का में काबा के बिल्कुल सामने दुनिया की चौथी सबसे बड़ी बिल्डिंग बनाई और कुछ ही साल बाद दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग बनाने का ऐलान कर दिया। किंगडम टावर या जद्दा टावर, जो दुबई के बुर्ज खलीफा से भी बड़ी होंगी। इस तरह दुबई सऊदीया से आगे निकल जाएगा। इस सारे प्रोजेक्ट को हेड करने वाले का नाम अल वदीद बिन दलाल है, जो कुछ समय पहले दुनिया का सबसे अमीर अरबी था। यह भी एक बेडबंस कबीले से है। इसके बाद दुबई ने सऊदीया से आगे निकलने के लिए दुबई में एक नई दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग बनाने का ऐलान किया, जो इन दोनों बुर्ज खलीफा और जद्दा टावर से भी बड़ी होगी। और आजकल अरब में ऐसी बड़ी बड़ी बिल्डिंगों का ऐलान होता रहता है। यहाँ तक कि अरब कंट्री एक दूसरे को ये नहीं बता रही कि उनकी आने वाली बिल्डिंग की हाइट कितनी होगी, लेकिन अगर ऐसा किया तो उनसे आगे निकलने के लिए अरब कंट्री उनसे बड़ी बिल्डिंग का ऐलान कर देंगे। और इस तरह लंबी बिल्डिंग बनाने का एक बहुत सख्त कंपटीशन इन सारे अरब देशों में स्टार्ट हो चुका है, जिनमें ज़्यादातर सारे प्रोजेक्ट के पीछे ऐसे लोग हैं जिनका ताल्लुक़ उन्हीं बेडबंस कबीलों से है। और आजकल ये जो भी हो रहा है, इसका जिक्र नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले ही जिब्राइल अलैहिस्सलाम के सामने किया था। एक दिन ये बेडबंस, जो आज नंगे पैर बहुत गरीब चरवाहे हैं, वे एक दूसरे से लंबी बिल्डिंग बनाने का मुकाबला करेंगे। ये क़यामत की इतनी इम्पोर्टेंट निशानी है कि ख़ुद जिब्राइल अलैहिस्सलाम मुसलमानों को ये सिखाने आए थे और आज रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस निशानी को हम अपनी आंखों के सामने पूरा होते हुए देख रहे हैं। तो नाजरीन, आपको ये इस्लामिक इन्फॉर्मेशन कैसी लगी? अगर आपको मेरी इसी तरीके की वीडियोस देखना अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।